नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपणे जे शिलायाः प्रवासः एमां पाठमां छेल्ले आपणे वातचीत करी हती के शीला अने सविता मां दीकरी बंने जे वार्तालाप थाय छे बराबर, एटले के जे फोनमां वातचीत करे छे एमां सविता छे ए शीलाने तमाम बाबत पूछे छे के जे प्रवास अजंतामां छे अत्यारे अजंतामां कया चित्रो छे, पछी अजंताथी कई जग्याए प्रवास जवानो छे, एटले के आगळ तमारो प्रवास हवे कई जग्याए जवानो छे त्यांथी आपणे अटकी गया हता के छेल्ले લીટીએ આપણે એ પહોંચ્યા હતા કે ફરીથી એક વખત જે છેલ્લી હતી લીટી એ ફરીથી એક વખત તમને કહી દઉં છું કે સવિતા વદતી, સવિતા કહે છે અજંતાતઃ, અજંતાથી પ્રવાસઃ, પ્રવાસ કુત્ર ક્યાં ગમિષ્યતિ જા अथवा जसे एटले भविष्य छे। जो गच्छतीनु भविष्यकाळ गमिष्यति छे विद्यार्थीओ खास तमने नोंध करावुं छुं के गच्छती छे, गच्छती एटले जवुं अने एनुं ज एज धातु छे गम धातु, जेम गच्छ धातु छे एज एनी ज एटले के एक ज सरखो प्रकार छे, समानार्थी कहो तो पण चाले बराबर। एटले के गम एटले पण शुं थशे जवुं, परंतु अहींया भविष्यकाळना रूपमां छे एटले गमिष्यति। हवे आपणे आगळ पाठ जोशुं के शीलानो प्रवास क्या आगळ पहोंचशे। हवे आपणे शीला वदती, शीला कहे छे अजंतातः। जो विद्यार्थीओ तह पाछळ लखेलो होय एटले एनो अर्थ थाय छे थी। अजंताथी वयम अमे गुणेश्वरम, गुणेश्वर, गुणेश्वरतः, गुणेश्वरथी, शिरडीमां शिरडी, शिरडीतः, शिरडीथी, त्र्यंबकेश्वरम, त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वरतः, त्र्यंबकेश्वरथी, नाशिकमां, नाशिक, गमिष्यामः। हवे अहींया आगळी पोतानी जातनी एटले के उत्तम पुरुष पोते ज वात करे छे एटला माटे अहींया उत्तम पुरुषनुं रूप वापरेलुं छे मह, बहुवचनमां छे, कारण के एकली शीला नथी जवानुं परंतु एनी साथे जे आखुं ग्रुप छे एटले के जेटला प्रवासमां विद्यार्थीओ आवेला छे ए बधाएने अनुसरीने वाक्य बनाव्युं छे। एटले वयम एटले के अमे बधा, एटले बहुवचन थाय छे अमे बधा आ स्थळे जवाना छे। एटले के आ स्थळो उपरथी आपणने एवुं लागे के शीला छे ए महाराष्ट्र राज्यना प्रवासमां गई हशे के जे स्थळो छे ए महाराष्ट्र बाजुना स्थळो छे बराबर। अजंतानी गुफा पण त्यां ज आवेली छे बराबर, એટલા માટે કે આ બધા જે સ્થળો છે એ ત્યાં આગળ આવેલા છે। शीला वदती, शीला कहे छे अजंतातः, अजंताथी वयम अमे गुणेश्वरम, गुणेश्वर, गुणेश्वरतः, गुणेश्वरथी, शिरडीम, शिरडी, शिरडीतः, शिरडीथी, त्र्यंबकेश्वरम, त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वरतः, त्र्यंबकेश्वरथी, नाशिकम, नाशिक, गमिष्यामः, जयशु बराबर। चलो गुजराती हवे आ बाजुनी साइड गुजराती हूँ लखीश एटले विद्यार्थीओ जे आ લીટી છે એનું જ ગુજરાતી મેં અહીંયા લખેલું છે એટલે અહીંયાથી તમે એની નીચેની લીટીમાં લખજો। शीला वदती, शीला કહે છે शीला કહે છે अजंतातः, अजंताथी वयम अमे गुणेश्वरम, गुणेश्वर, गुणेश्वरतः, गुणेश्वरथी, ना शिरडीमां शिरडी, शिरडीतः, शिरडीथी, त्र्यंबकेश्वरम, त्र्यंबकेश्वर
ત્રંબકેશ્વરતઃ વર્થી નાસિકમ નાસિક ગમિષ્યામઃ જઈશું. શીલા વદતી અજંતાતઃ વયમ ગુણેશ્વરમ ગુણેશ્વરતઃ શિરડીમાં શિરડીતઃ ત્રંબકેશ્વરમ ત્રંબકેશ્વરતઃ નાસિકમ ગમિષ્યામઃ અજંતાથી અમે ગુણેશ્વર ગુણેશ્વરથી શિરડી શિરડીથી ત્રંબકેશ્વરમ ત્રંબકેશ્વરથી નાસિક જઈશું. આગળ સવિતા વદતી સવિતા કહે છે શોભનમ સારું પ્રવાસઃ પ્રવાસ શિક્ષણસ્ય શિક્ષણનો ભાગ ભાગ એવ જ અસ્તિ છે. એટલે શું કહે છે કે એની માતા કહે છે શીલાને કે પ્રવાસ છે ને એક શિક્ષણનો જ ભાગ છે. બરાબર. અહીંયા આગળ આપણને નવું નવું જાણવા મળે. બરાબર. આપણું નોલેજ છે એ થોડુંક વધે એટલે આપણું જીકે છે એ પાકું થાય. એના માટે આપણે પ્રવાસ કરવો જોઈએ કે કઈ જગ્યાએ શું શું છે તેની જાણવાની આપણને જિજ્ઞાસા હોય છે કે આપણે આ શું હશે તે શું હશે. બરાબર. એટલા માટે જ્યારે પણ શાળામાંથી પ્રવાસ થાય ત્યારે વિદ્યાર્થીઓ તમારે ભાગ લેવો અને નવું નવું જાણી અને તમે વ્યવસ્થિત એની જાણકારી મેળવો. સવિતા વદતી સવિતા કહે છે શોભનમ સારું પ્રવાસઃ પ્રવાસ શિક્ષણસ્ય શિક્ષણનો ભાગ ભાગ એવ જ અસ્તિ છે. સવિતા વદતી સવિતા કહે છે શોભનમ સારું પ્રવાસઃ શિક્ષણસ્ય ભાગ એવ અસ્તિ પ્રવાસ શિક્ષણનો ભાગ જ છે. તર્હિ તો સમ્યક સારી રીત્યા રીતે પ્રવાસમ પ્રવાસ કરોતુ કર. બરાબર. તર્હિ તો સમ્યક સારી રીત્યા રીતે પ્રવાસમ પ્રવાસ કરોતુ કર. તર્હિ સમ્યક રીત્યા પ્રવાસમ કરોતુ તો સારી રીતે પ્રવાસ કર. ભવતી તારા પ્રવાસે પ્રવાસમાં એટલે કે તારા પ્રવાસમાં યત યત જે જે પશ્યતિ જુએ તત તત તે તે સર્વમ બધું ટિપ્પણી પુસ્તકે નોંધ પોથીમાં અથવા બુકમાં લીખતું લખ. એટલે કે છે કે લખતું શિક્ષણનો જે એક ભાગ છે કીધું એની માતાએ અને શિક્ષણનો ભાગ હોવાથી કે જે સ્થળે તું જા એ સ્થળને વ્યવસ્થિત રીતે જાણજે સમજજે. બરાબર. તેના વિશેની વિશેષ માહિતી બધી જ તું નોંધ પોથીમાં લખજે અને તું સારી રીતે પ્રવાસ કરજે. સવિતા વદતી સવિતા કહે છે શોભનમ સારું પ્રવાસઃ શિક્ષણસ્ય ભાગ એવ અસ્તિ સારું પ્રવાસ શિક્ષણનો ભાગ જ છે. તર્હિ સમ્યક રીત્યા પ્રવાસમ કરોતુ તો સારી રીતે પ્રવાસ કર. ભવતી પ્રવાસે યત યત પશ્યતિ તારા પ્રવાસમાં જે જે જુએ તત તત સર્વમ ટિપ્પણી પુસ્તકે લીખતું તે તે બધું નોંધ પોથીમાં લખ. ફરીથી એક વખત સવિતા વદતી શોભનમ પ્રવાસઃ શિક્ષણસ્ય ભાગ એવ અસ્તિ તર્હિ સમ્યક રીત્યા પ્રવાસમ કરોતુ ભવતી પ્રવાસે યત યત પશ્યતિ તત તત સર્વમ ટિપ્પણી પુસ્તકે લીખતું. શીલા કહે છે સારું પ્રવાસ શિક્ષણનો ભાગ જ છે તો સારી રીતે પ્રવાસ કર. તારા પ્રવાસમાં જે જે જુએ તે બધું નોંધ પોથીમાં લખ. ચલો ગુજરાતી. સવિતા વદતી સવિતા કહે છે શોભનમ સારું પ્રવાસઃ પ્રવાસ શિક્ષણસ્ય
શિક્ષણનો ભાગઃ એવ જ અસ્તિ છે. એક ભાગ છે, શિક્ષણનો એક ભાગ છે. તર્હિ તો સમ્યક સારી રીતે પ્રવાસમ પ્રવાસ કરોતુ કર ભવતી તારા પ્રવાસમાં યત જે પશ્યતિ જુએ તત તે સર્વં બધું ટિપ્પણી પુસ્તકે નોંધ પોથીમાં લીખતું લખ. આગળ શીલા વદતી, શીલા કહે છે, આમ હા અવશ્યમ જરૂર લેખિષ્યામી લખીશ. હવે લીખ ધાતુ છે એનું ભવિષ્યમાં લેખિષ્યામી થઈ જશે. શીલા વદતી, શીલા કહે છે, આમ હા અવશ્યમ જરૂર લેખિષ્યામી લખીશ. શીલા વદતી, શીલા કહે છે, આમ હા અવશ્યમ જરૂર લેખિષ્યામી લખીશ. શીલા વદતી, આમ અવશ્યમ લેખિષ્યામી, હા જરૂર લખીશ. ચલો ગુજરાતીમાં. શીલા વદતી, શીલા કહે છે, આમ હા અવશ્યમ જરૂર લેખિષ્યામી લખીશ. સવિતા વદતી, સવિતા કહે છે, અપી ચ અને પણ, ચ છે પેલા લેવાનું, અને અપી પણ પ્રવાસસ્થાનસ્ય પ્રવાસના સ્થળની વિશેષતા તથા તેમજ તસ્ય તેના સ્થાનસ્ય સ્થળનો ઇતિહાસ વિષયમાં પણ અપી પણ લીખતું લખ. બરાબર કે એનો ઇતિહાસ પણ લખ. શીલા સવિતા છે એ પોતાની પુત્રીને વ્યવસ્થિત રીતે સમજાવે છે કે તું વ્યવસ્થિત રીતે પ્રવાસના સ્થળની વિશેષતા તેમજ તે સ્થળના ઇતિહાસ વિશે પણ લખજે. બરાબર કે એના વિશે પણ લખજે. સવિતા વદતી, સવિતા કહે છે, અપી પણ ચ અને પણ પ્રવાસસ્થાનસ્ય પ્રવાસના સ્થળોની વિશેષતા તથા તેમજ તસ્ય તે સ્થાનસ્ય સ્થળનો ઇતિહાસ વિશેમાં અપી પણ લીખતું લખજે. સવિતા વદતી, સવિતા કહે છે, અપી ચ પ્રવાસ સ્થાનસ્ય વિશેષતા તથા તસ્ય સ્થાનસ્ય ઇતિહાસ વિશે અપી લીખતું, અને પણ પ્રવાસના સ્થળોની વિશેષતા તેમજ તે સ્થળોના ઇતિહાસ વિશે પણ લખજે. હવે અહીંયા અપી શબ્દ છે એ પાછળ પણ લઈ શકાય છે. બરાબર. સવિતા વદતી, સવિતા કહે છે, ચ અને પ્રવાસસ્થાનસ્ય પ્રવાસના સ્થળોની વિશેષતા તથા તેમજ તસ્ય તે સ્થાનસ્ય સ્થળોનો ઇતિહાસ વિશે પણ લીખતું લખજે.
सविता वदति अपि च प्रवासस्थानस्य विशेषताम तथा तस्य स्थानस्य इतिहास विषये अपि लिखतु અને પ્રવાસના સ્થળોની વિશેષતા તેમજ તે સ્થળોનો ઇતિહાસ વિશે પણ લખજે. શીલા વદતિ શીલા કહે છે અવશ્યમ જરૂર ભવતુ તમને નમો નમઃ નમસ્કાર. શીલા વદતિ અવશ્યમ જરૂર ભવતુ તમને નમો નમઃ નમસ્કાર. સવિતા વદતિ નમો નમઃ નમસ્કાર. બરાબર, આ બંને એક જ છે, સરખું એટલે સાથે લઈ લીધું છે. શીલા વદતિ શીલા કહે છે અવશ્યમ જરૂર ભવતુ તમને નમો નમઃ નમસ્કાર. સવિતા વદતિ સવિતા કહે છે નમો નમઃ નમસ્કાર. હવે અહીંયા મા દીકરી બંને વચ્ચેની વાતચીત પૂર્ણ થાય છે. કહે છે છેલ્લે કે જે પ્રવાસ છે એ પ્રવાસ છે એક શિક્ષણનો જ એક ભાગ છે. તો સારી રીતે પ્રવાસ કરજે અને તારા પ્રવાસમાં જે જે વસ્તુ તું જોવે એની વિવિધ માહિતી પણ લેતી આવજે, એના ફોટોગ્રાફ પણ લેતી આવજે અને સારી રીતે તું મજા માણીને તારો પ્રવાસ છે એ પૂરો કરજે. અહીંયા આગળ મા દીકરીની વાત પૂર્ણ થાય છે. અહીંયા જે અનુવાદ છે અનુવાદ લખી લેજો. આપણે આગળ શબ્દાર્થ એટલે કે સ્વાધ્યાયનું છે એ શરૂઆત કરીએ છીએ. સ્વાધ્યાયમાં પ્રશ્ન નંબર 1. સ્વાધ્યાય પ્રશ્ન નંબર 1. નીચેના શબ્દોનું ગુજરાતી લખો. પહેલો શબ્દ છે ભ્રમણ ભાષમ. ભાષઃ મોબાઈલ ફોન ગુજરાતીમાં. બીજો શબ્દ છે કિંચિત કંઈ. પ્રેષ્યતિ ત્રીજો શબ્દ છે પ્રેષ્યતિ ગુજરાતીમાં મોકલે છે. આગળ શબ્દ છે સમ્યક સારો. પ્રચલતી આગળ શબ્દ છે પ્રચલતી ચાલે છે. છઠ્ઠો છે અજંતા ગુહાયામ. અજંતા અજંતાની ગુફા. આગળ છે ચતુર્મુખસ્ય. 4 મુખ ના. પદ્મપાણાયા આગળ શબ્દ છે ગુજરાતી છે પદ્મપાણીનું. બૌદ્ધ ગુહાયાહ આગળ છે
बुद्ध गुहायाः बौद्ध ગુફાનો આગળ શબ્દ છે દસમો શબ્દ છે ત્રંબકેશ્વરમ. ત્રંબકેશ્વર. ગુણેશ્વરતઃ. શ્વરતઃ. ગુણેશ્વરથી. ટિપ્પણી પુસ્તકમ. નોંધ પોથી. પ્રશ્ન નંબર પહેલામાં આપણે શબ્દોનું ગુજરાતીમાં ભ્રમણ ભાષઃ મોબાઈલ ફોન, બીજો કિંચિત કાંઈક કંઈક, ત્રીજો પ્રેષયતી મોકલે છે, ચોથો સમ્યક સારો, પ્રચલતી ચાલે છે, અજંતા ગુહાયામ અજંતાની ગુફા, ચતુર્મુખસ્ય ચાર મુખના, પદ્મપાણાયાહ પદ્મપાણીનું, બૌદ્ધ ગુહાયાહ બૌદ્ધ ગુફાનો, ત્રંબકેશ્વરમ ત્રંબકેશ્વર, ગુણેશ્વરતઃ ગુણેશ્વરથી, ટિપ્પણી પુસ્તકમ નોંધ પોથી. હવે પ્રશ્ન નંબર 2. પ્રશ્ન નંબર 2માં છે નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ સંસ્કૃત ભાષામાં આપો. આપણે કઈ રીતે હોય છે કે નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ સંસ્કૃત અને ગુજરાતીમાં આપો. પ્રશ્ન નંબર 1 છે કા દુર્ભાષમ કરોતિ. કા એટલે કોણ, દુર્ભાષમ એટલે કે મોબાઈલ ફોન ભ્રમણ ભાષમનો સમાનાર્થી શબ્દ છે. કરોતિ કરે છે. ઉત્તર કોણ કરે છે? સવિતા. સવિતા. દુર્ભાષમ દુર્ભાષમ એટલે મોબાઈલ ફોન કરોતિ. જવાબ સવિતા દુર્ભાષમ મોબાઈલ ફોન કરોતિ કરે છે. પ્રશ્ન નંબર 2 છે શીલા કસ્યાયાહ પુત્રી અસ્તિ. શીલા કસ્યાયાહ કોની, પુત્રી અથવા દીકરી અસ્તિ છે. શીલા કોની દીકરી છે તો કે સવિતાની. તો લખવાનું છે શીલા સવિતાયાહ સવિતાયાહ પુત્રી અસ્તિ. જવાબમાં શીલા સવિતાની પુત્રી છે.
ત્રીજો પ્રશ્ન, શીલા કુત્ર ગચ્છતિ? શીલા કુત્ર ગચ્છતિ? શીલા ક્યાં, કુત્ર એટલે ક્યાં જાય છે? તો ઉત્તર શીલા પ્રવાસઃ ગચ્છતિ. પ્રવાસઃની પ્રવાસે, પ્રવાસમાં જાય છે. ઉત્તરમાં શીલા પ્રવાસમાં જાય. પ્રશ્નના જવાબમાં બરાબર એક વખત નજર કરી લઈએ. પ્રશ્ન પહેલો છે, કા દૂરભાષમ કરોતી? કોણ મોબાઈલ ફોન કરે છે? તો કે સવિતા દૂરભાષમ કરોતી. બીજો પ્રશ્ન છે, શીલા કસ્યાયાહ પુત્રી અસ્તિ? શીલા કોની પુત્રી છે? તો કે સવિતાની. ઉત્તરમાં શીલા સવિતાયાહ પુત્રી અસ્તિ. શીલા સવિતાની પુત્રી છે. ત્રીજો, શીલા કુત્ર ગચ્છતિ? શીલા ક્યાં જાય છે? ઉત્તરમાં શીલા પ્રવાસે ગચ્છતિ. જવાબ શીલા પ્રવાસમાં જાય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે જે પ્રશ્નના જવાબ આ છે, એટલે કે સ્વાધ્યાયમાં જે પ્રશ્નોના જવાબ 1 થી 3 સુધી છે તે અહીંયા પૂરા કર્યા. આગળ જે ચોથા પ્રશ્નથી, એટલે કે ચોથા પ્રશ્નથી લઈને જે આગળની જે છે એ આપણે આગલા લેક્ચરમાં સ્વાધ્યાયમાં જોઈ લઈશું.